వచ్చిందా మీ కంట్రోల్కి వచ్చిందా? వచ్చింది సరిగా. నేను మీకు మళ్ళీ హోస్ట్ ఇచ్చేస్తున్నా. యూ కెన్ కంటిన్యూ. ఓకే రైట్ సార్. Yeah. So direct taxes and indirect taxes, the very good examples of direct taxes, income tax, corporate tax, and capital gains tax. You can take the best example as income tax. Now indirect taxes, సార్ this is మీరు second category. Second షేర్ category చేయండి. of hello. సార్ మీరు స్క్రీన్ షేర్ చేయండి. స్క్రీన్ షేర్ చేసే ఉంది సార్, మళ్ళీ రీషేర్ చేయాలా మరి? మళ్ళా ఒకసారి స్టాప్ చేసి మళ్ళీ షేర్ చేయండి. ఓకేనా ఇప్పుడు విజిబుల్? ఓకే సార్, ఓకే, డన్. థ్యాంక్ యూ సార్. ఓకే. Indirect taxes imposed on consumption or sale of goods and services. Means the taxpayer doesn't know whether he is paying tax or not. Number one. Number two, whenever the tax is paid by the taxpayer, then only whenever he consumes a particular product or service. So that is the difference between the direct tax and indirect tax. Let me further explain. The direct tax is levied by government, and the taxpayer knows very well how much tax he is paying, and it is not transferable to others. In the indirect tax, taxpayer don't know whether he is paying tax or not. If he knows, he don't know how much he is paying. So that is what indirect tax all about. Okay. And tax burden, it can be transferred. How అనేది we will see in the other slides, but up to now this is enough. Okay. Now examples of indirect taxes are, today we have GST, goods and services tax. ఇక్కడ కూడా గుర్తుంచుకోండి స్టూడెంట్స్, అండ్ అనేది ఉంటుంది మధ్యలో. గూడ్స్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ కాదు, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. And you have other two examples like customs duty and excise duty. Whenever it comes to customs duty, it is related to import and exports. Whenever it comes to excise duty, and here note down, all of you take pen and note down in the book. Excise duty, you have two types of excise duties. One is central excise duty, which is imposed or levied by central government of India. Other one is state excise duty, which is imposed or levied by respective state governments. Example, Telangana state excise, Tamil Nadu state excise, AP state excise, like that. So state ఏమి ఎక్సైజ్ డ్యూటీ చేస్తుంది? ఫస్ట్ ఎక్సైజ్ డ్యూటీ అంటే ఏంటి? ఎక్సైజ్ డ్యూటీ ఈజ్ ఎ డ్యూటీ లెవిడ్ బై గవర్నమెంట్ ఆన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్. అంటే ఉత్పత్తి చేసినప్పుడు మాత్రమే విధించే పన్ను. If there is no production, if there is no manufacturing, there is no question of imposing excise duty. But ఏవి స్టేట్ ఎక్సైజ్, మరి ఏది సెంట్రల్ ఎక్సైజ్? ఆల్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ and imposition of duty on this manufacturing process is called central excise, except one called beverages, liquor. మీకు అందరికి తెలుసు కదా బివరేజెస్ అండ్ లిక్కర్. వాటి మీద స్టేట్ మాత్రమే ట్యాక్స్ ఇంపోజ్ చేస్తుంది, సెంట్రల్ చేయదు. ఓకే. రిమైనింగ్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఉత్పత్తి అయినటువంటి వస్తువులన్నిటి మీద మాత్రం సెంటర్ చేస్తుంది. దాన్ని సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అంటారు, వీటిని స్టేట్ ఎక్సైజ్ అంటారు. ఓకే. Of course, today there is no central excise. All central excise duties, customs duties, earlier we have VAT, VAT, value added tax, అన్ని కూడా ఒకే పర్వీలోకి వచ్చేసాయి. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, అది మళ్ళీ ఒక సపరేట్ స్లైడ్లో చెప్తాను. నా వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్, ఖచ్చితంగా మీకు ఒక క్వశ్చన్ రావచ్చు దీనిలో, జిఎస్టీ మీద, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్, విచ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ఇండియా ఇన్ ది ఇయర్ 2017. ఎందుకు పర్టికులర్గా క్వశ్చన్ రావచ్చు అంటున్నాం? ఇంకొక 50 to 100 years వరకు ఈ ట్యాక్స్ మారదు. సెంట్రల్ ఎక్సైజ్, స్టేట్ ఎక్సైజ్, కస్టమ్స్, ఇంకా అదర్ డ్యూటీస్ అన్నీ కూడా మనం ఇండిపెండెన్స్ వచ్చినప్పటి నుంచి 1947, 50s స్టార్ట్ అయినాయి అంటే 75 years తర్వాత ఇప్పుడు మారింది. ఓకే. ఇప్పుడు మళ్ళీ జిఎస్టీ 2017లో ఇంట్రడ్యూస్ చేసిన జిఎస్టీ మళ్ళీ ఒక 50 to 100 years వరకు కంటిన్యూ అవుతుంది. దీనిలో చేంజెస్ అవుతాయి కానీ ట్యాక్స్ లా చేంజ్ కాదు.
Okay. So introduced in 2017, replacing what? Multiple indirect taxes that is there in India. అంటే ఒకే వస్తువు ఉత్పత్తి అయ్యి కస్టమర్కి చేరే లోపల ఆ వస్తువు మీద రకరకాల ట్యాక్సెస్ విధించేవాళ్ళు, మల్టిపుల్ ట్యాక్సెస్. ఇంతకుముందే చెప్పాను నేను, సెంట్రల్ ఎక్సైజ్ అని, తర్వాత విఏటి వ్యాట్ అని, ఓకే, స్టేట్ సేల్స్ ట్యాక్స్ అని, ఇట్లా రకరకాలుగా ఇంపోజ్ అయ్యేది. అన్నిటిని రిప్లేస్ చేసి, అంటే వారన్నిటిని, ఆ చట్టాలన్నిటిని రద్దు చేసి ఏం చేశారు? సింప్లిఫై చేశారు. చేసి ఒకే చట్టం తీసుకొచ్చారు, గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. సో ఎన్ని రకాలు ఇంపోజ్ చేస్తున్నారు ఇక్కడ గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్ లో? అంటే 5 టైప్స్ ఆఫ్ స్లాబ్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ. ఏంటి అవి? స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నాం మనము. 0% ట్యాక్స్, అంటే ఏదైనా ఒక ప్రొడక్ట్ 0% ట్యాక్స్ లిస్టులోకి వస్తే దాని మీద ట్యాక్స్ ఉండదు, కానీ ఆ ట్రేడర్, ఆ బిజినెస్ మ్యాన్ రిటర్న్స్ అయితే సబ్మిట్ చేయాలి, 0 ట్యాక్స్ అని రిపోర్ట్ చేయాలి. సిమిలర్లీ 5%, 12%, 18% అండ్ 28%. అంటే 5 టైప్స్ ఆఫ్ ట్యాక్సెస్, ట్యాక్స్ రేట్స్ ఆర్ దేర్, ఆ ట్యాక్స్ ల్యాబ్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ ది జిఎస్టి. మరి డిఫరెన్స్ ఏంటి కొత్త జిఎస్టి యాక్ట్ కొన్ని పాత ఉన్న వాటికి? అంటే ఇక్కడ కన్జంప్షన్ రిలేటెడ్, ఆర్ యూ కెన్ సే డెస్టినేషన్ ట్యాక్స్ అంటాం దీన్ని, జిఎస్టి. కన్జంప్షన్ ఆర్ డెస్టినేషన్ ట్యాక్స్ అంటే ఏంటి? ఎగ్జాంపుల్, ఐఎమ్ ఇన్ తెలంగాణ, ఐఎమ్ సెల్లింగ్ గూడ్స్ టు ఎ పర్సన్ ఆర్ టు ఎ ట్రేడర్ హూ ఈజ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర. ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ట్రాన్స్పోర్ట్? తెలంగాణ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది, కరీంనగర్ నుంచి. ఎక్కడికి రీచ్ అవుతుంది? సే నాందేడ్ ఆఫ్ మహారాష్ట్రకి రీచ్ అవుతుంది. ఓకే. సో నేను బిల్లింగ్ చేసేస్తాను, జిఎస్టి సే 18% అంటాను. నేను పంపించిన వస్తువు 18%లో ఉంది, 18% చేస్తాను. ఓకే. చేసి గూడ్స్ అక్కడికి రీచ్ అయ్యాయి, డాక్యుమెంట్స్ అన్ని కూడా అక్కడికి రీచ్ అయ్యాయి. ఆన్లైన్లో ఇక్కడ నేను, అక్కడ అతను, అంటే సెల్లర్ బయ్యర్ అందరు కూడా జిఎస్టి ప్రకారం రిటర్న్ సబ్మిట్ చేస్తారు. చేసిన తర్వాత 18%, 1000 రూపీస్ అనుకుందాం బిల్లు. 1000 రూపీస్ మీద 18% అంత ఎంత? 180 రూపీస్. 180 రూపీస్ జనరేట్ అయింది ట్యాక్స్ రెవెన్యూ, జిఎస్టి రెవెన్యూ. కానీ ఎవరికి వస్తుంది అది? అంటే కన్జంప్షన్ ఆర్ డెస్టినేషన్ ట్యాక్స్ అన్నాం. అంటే ఆ గూడ్స్ ఎవరు కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు? మహారాష్ట్ర పీపుల్ కన్జ్యూమ్ చేస్తున్నారు. ఓకే. అంటే 18% ఆఫ్ దట్ 1000 రూపీస్ ఈస్ క్యాలిక్యులేటెడ్ బై సెంట్రల్ గవర్నమెంట్, and tax share, the 18% is given to the whom? To the Maharashtra government. It is because it is the consumption state. ఇంతకుముందు అలా లేకుండే. మనకు జిఎస్టి రాకముందు ఉన్నటువంటి అదర్ ట్యాక్సెస్ లో, ఓకే, ఎక్కడ బిల్లింగ్ స్టార్ట్ చేయబడుతుందో, ఎగ్జాంపుల్ తెలంగాణలో బిల్లింగ్ చేసామన్నాం, ఆ స్టేట్కే వచ్చేది రెవెన్యూ. ఇప్పుడు కన్జంప్షన్ ఎవరు చేస్తున్నారో వాళ్ళకి వస్తుంది. దీనే డెస్టినేషన్ ట్యాక్స్ అంటాం, అంటే కన్జంప్షన్ బేస్డ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్. ఓకే. So this is a very, very important point as far as the GST concerned. సో రీసెంట్ డాటా మీద కూడా కరెంట్ అఫైర్స్ అనే వర్డ్ కూడా వాడాడు, జీకే అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్ అన్నాడు, కాబట్టి మీకు రీసెంట్ డాటా కూడా తీసాను నేను, 1 or 2 పాయింట్స్. గవర్నమెంట్ హ్యాస్ సెట్ ఎ టార్గెట్ ఆఫ్ 19.5 lakh crore ఫర్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఇన్ ద ఇయర్ 2024-25. ఓకే. సో ఎంత టార్గెట్ పెట్టింది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్, సారీ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ కింద అంటే మీరు చెప్పొచ్చు. స్క్రీన్ మీద రాయొద్దండి ఎవరు, మీరు నోట్ చేసుకోవాలి. ఓకే. కానీ ఇప్పటివరకు ఎంత కలెక్ట్ అయిందో మనకు ఫిగర్స్ దొరకలేదు, నేను సెర్చ్ చేశాను. టార్గెట్, గవర్నమెంట్ యొక్క టార్గెట్ మాత్రం 19.5 lakh crore డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ ఎస్పెషల్లీ జిఎస్టీ. జిఎస్టీకి ఏంటి? ఆల్రెడీ 1.4 lakh crore మంత్లీ పర్ యానం ఆల్రెడీ మనం రీచ్ అయ్యాం. ఓకే. అండ్ గవర్నమెంట్ ఎప్పుడు టార్గెట్ పెట్టుకున్నా దానికంటే ఎక్కువ రీచ్ అయిపోతున్నాం. సో దిస్ ఇస్ అ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ యాజ్ ఫర్ యాజ్ ది ట్యాక్స్ కలెక్షన్ ఫ్రమ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్. స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా అన్మ్యూట్ చేసి చెప్పొచ్చు. డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ పేడ్ బై ది ఎండ్ కన్స్యూమర్. ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్? ఇదే క్వశ్చన్. ఫాల్స్. వెరీ గుడ్. ఓకే, గుడ్. ఇంపార్టెన్స్ ఆఫ్ డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్, a couple of points like some facts తీసుకున్నాను నేను. You can take a screenshot of it or make a note of it. Okay.
Then importance of indirect taxes also I have mentioned. This generate a revenue for government and contributes to the public expenditure. Okay, and indirect taxes are relatively easier to administer and collect compared to direct taxes. అందుకోసమే చెప్తారు ఎస్పెషల్లీ ఇండియన్ డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ సిస్టంలో ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ అని ఉంటుంది. ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్లో ఉన్నాయన్నీ చదివి యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఇంప్లిమెంట్ చేస్తే మోస్ట్ కాంప్లెక్స్ లా ఇన్ ది వరల్డ్ అంటారు ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ లా. అందుకోసం ఇక్కడ చెప్తున్నాడు ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్ ఆర్ రిలేటివ్లీ ఈజియర్ టు అడ్మినిస్టర్ అండ్ కలెక్ట్. ఇంప్లిమెంట్ చేయడానికి కానీ కలెక్ట్ చేయడానికి కానీ చాలా ఈజీ. దేంతో కంపేర్ చేస్తే డైరెక్ట్ ట్యాక్సెస్తో కంపేర్ చేస్తే. అంటే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ యాక్ట్, డైరెక్ట్ ట్యాక్స్ యాక్ట్ దాంతో కంపేర్ చేస్తే జిఎస్టీ యాక్ట్ చాలా ఈజీ అని చెప్తుంది. ఓకే, సో దెర్ ఆర్ కపుల్ ఆఫ్ అదర్ పాయింట్స్ ఆల్సో మెన్షన్డ్ బై మీ. విచ్ ట్యాక్స్ సిస్టమ్ వాజ్ ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ 2017? ఈజియెస్ట్ క్వశ్చన్. ఇలాంటి క్వశ్చన్ కూడా రావచ్చు. వెరీ గుడ్. ఫస్ట్ స్లైడ్ లో చెప్పాం మనం, ఫస్ట్ స్లైడ్ లోను సెకండ్ స్లైడ్ లో. సో వాట్ ఆర్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ జిఎస్టి? ఒక బెనిఫిట్ నోట్ చేసుకోండి మీరు, ఇట్ అవాయిడ్స్ క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్ అని వస్తుంది. క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్, CASCADING, క్యాస్కేడింగ్ అంటే రిపిటేషన్ ఆఫ్ ట్యాక్స్, ట్యాక్స్ ఆన్ ట్యాక్స్ అని అర్థం. సో వన్ ఆఫ్ ది బెనిఫిట్స్ ఆఫ్ జిఎస్టి ఈస్ రిమూవింగ్ ది క్యాస్కేడింగ్ ఎఫెక్ట్. Okay. It also promotes the ease of doing business. It collects more revenue and benefit to the government. So it in turns it spends more money for the public benefit and all. Different tax rules under GST. All rules మనం చూడలేము కానీ I have mentioned couple of things already. 0, 5, 12, 18, 28% I have mentioned in the previous slides. Do you know GST was implemented in more than 160 countries around the world? జిఎస్టీ అనేది మన దేశంలోనే కాదు, చాలా కంట్రీస్ లో ఇంప్లిమెంట్ అవుతుంది. అంటే మోస్ట్ పాపులర్ యాక్ట్ దట్ ఈస్ ఇంప్లిమెంటెడ్ అక్రాస్ ది గ్లోబ్. గూడ్స్ అండ్ సర్వీసెస్ ట్యాక్స్. టార్గెట్ ఫర్ డైరెక్ట్ కలెక్షన్, దిస్ ఇస్ ఆల్రెడీ మెన్షన్. మంత్లీ జిఎస్టీ కవరేజ్, దిస్ ఈస్ ఆల్సో రిపీటెడ్. ఓకే, సో దీస్ ఆర్ ఆల్ ది ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ రిలేటెడ్ టు డైరెక్ట్ అండ్ ఇండైరెక్ట్ ట్యాక్స్. మనకు టైం తక్కువ ఉంది కాబట్టి నేను ఇంకా బ్యాంక్స్ గురించి అవి మీకు షేర్ చేస్తాయి, పీపీటీలు కూడా మీరు చూడండి. బట్ దిస్ పీడిఎఫ్ ఆల్సో ఐఎమ్ గోయింగ్ టు షేర్ విత్ యూ. ఇది చూడండి ఎలా చేశానంటే, ఎగ్జాంపుల్ మీకు 5 టాపిక్స్ నేను డిస్కస్ చేసినవి కాకుండా ఈ 5 ట్యాక్స్ జిఎస్టీ వరకు చేశాను. 6th చూడండి, ఇక్కడ స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తుంది. MCQs ఆన్ స్పెషల్ డేస్ అండ్ వీక్స్ ఇన్ బ్యాంకింగ్, ఇన్సూరెన్స్ అండ్ ఫైనాన్స్. అంటే ఏదో ఒక ప్రత్యేకమైన రోజు గురించి, ఒక ప్రత్యేక వారం గురించి, ఏదైనా స్పెషల్ డేస్ అబ్జర్వ్డ్ నేషనల్ ఇంటర్నేషనల్ ఆర్గనైజేషన్స్ గురించి కూడా క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు. దానిలో మీకు ఇలా క్వశ్చన్, వాటి కింద ఆల్టర్నేటివ్స్, కింద చూడండి ఆన్సర్స్ అని కనిపిస్తుంది బ్లూ కలర్ లో. ఆ 10 క్వశ్చన్ కి 10 ఆన్సర్స్ కూడా ఇక్కడ మెన్షన్ చేశాను నేను. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ నేను 8 క్వశ్చన్స్ తీసుకుంటున్నాను. ఇంటర్నేషనల్ సేవింగ్ డే ఎంకరేజెస్ ఇండివిజువల్స్ టు అని ఉంది. అంటే ఒక ఇండివిజువల్ కి దేన్ని ఎంకరేజ్ చేయడం కోసం ఇంటర్నేషనల్ సేవింగ్ డే చేస్తారు, అబ్జర్వ్ చేస్తారు? ఏ, ఇన్వెస్ట్ ఇన్ ది స్టాక్ మార్కెట్ ఫర్ లాంగ్ టర్మ్ వెల్త్. ప్రయారిటైజ్ సేవింగ్ మనీ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్. సి, ఫోకస్ ఆన్ maximizing credit card rewards. D, obtain personal loans for immediate needs. ఏ చూసినా సిమిలర్గా అనిపిస్తుంది. ఓకే, కానీ కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఏంటి? బి, ప్రయారిటైజింగ్ సేవింగ్ మనీ ఫర్ ఫ్యూచర్ ఫైనాన్షియల్ గోల్స్, బికాస్ దట్ ఈస్ ది ప్రైమరీ పాయింట్ రిలేటెడ్ టు ది సేవింగ్, ఇంటర్నేషనల్ సేవింగ్ డే. ఓకే, సో సిమిలర్ టు దిస్ I have mentioned 10 points, 10 questions related to weeks and all days, then provided the answers also at the end. You practice and cross-check the answers. Similarly, వరల్డ్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్, ఏమేమి ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ ఉన్నాయి, వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ ఏంటి, అవి మనకి ఏ రకంగా ఉపయోగపడతాయి, అలా వాటి మీద కూడా లాట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్డ్, అబౌట్ 10 క్వశ్చన్స్ ప్రిపేర్డ్ అండ్ ది ఆన్సర్స్ ఆల్సో గివెన్. మీకు అందరికి తెలుసు కదా, ఏషియన్ డెవలప్మెంట్ బ్యాంక్, వరల్డ్ బ్యాంక్, సిమిలర్లీ బోర్డ్ ఆఫ్ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్, BIS, తర్వాత OECD, ఆల్ దీస్ ఆర్ వెరీ వెరీ పాపులర్. 100% చెప్తున్నా, ఈ 10 క్వశ్చన్లకి వెళ్ళి ఒకటో రెండో కంపల్సరీ వస్తుంది మీకు, బికాజ్ ఇంటర్నేషనల్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ మీద క్వశ్చన్ లేకుండా ఎప్పుడు బిజినెస్ జీకే ఉండదు. ఓకే, సిమిలర్ టు దిస్ రీసెంట్ గవర్నమెంట్ ఇనిషియేటివ్స్
అంటే బిజినెస్ స్మూత్ గా నడవడానికి, బ్యాంకింగ్ ఇన్సూరెన్స్ స్మూత్ గా నడవడానికి గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఏమి కొత్త చర్యలు తీసుకుంది, దాని మీద కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ రెడీ చేశాను నేను మీకు. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈస్, సెకండ్ క్వశ్చన్ చూడండి. టు ప్రమోట్ ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఇన్ రూరల్ ఏరియాస్, ద గవర్నమెంట్ had introduced a logistics initiative called. ఇది ఎవరైనా ఆన్సర్ చేస్తారా కింద 4 చూసి? రూరల్ ఏరియాలో కూడా ఆన్లైన్ షాపింగ్ ఫెసిలిటీ, లైక్ మీరే ఏదైనా చిన్న వస్తువు అమ్మాలనుకున్నారు మీ మీ రిమోట్ ప్లేస్లో ఉండి, గవర్నమెంట్ ఏం చేసిందంటే ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసి అందులో మీరు ఎన్రోల్ అయ్యి మీరు ట్రేడ్ చేయొచ్చు. అఫ్ కోర్స్ వేరే వాళ్ళు బయ్యింగ్ కూడా చేయొచ్చు, షాపింగ్ చేయొచ్చు. ఏ ప్లాట్ఫామ్ అది? సి సార్, ఆప్షన్ సి. సి, వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. ఏ కాలేజ్ అమ్మా నువ్వు? నేను ఇక్కడ హైదరాబాద్ సార్. ఏ కాలేజ్? మన ప్రైవేట్ కాలేజా, మన గవర్నమెంట్ కాలేజా? ఏ కాలేజ్? ప్రైవేట్. వెరీ గుడ్, వెరీ గుడ్. సి, ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఫర్ డిజిటల్ కామర్స్, ఓఎన్డిసి. ఓకే. మనము రెగ్యులర్ గా ఇది సిలబస్ లో ఉండదు ఇలాంటి కొత్త కొత్త విషయాలు. ఎగ్జాంపుల్, నేను ఆర్బీఐ చెప్పాను, సెబీ చెప్పాను, ఎక్కడో మీరు వినుంటారు బీకామ్ జనరల్ స్టూడెంట్స్, కానీ ఓఎన్డిసి లాంటిది ఇక్కడ మనం వినము. సో అలా recent initiative by the government related to the commerce and business GK also mentioned, and answers also provided at the end of the questions. And very interesting thing that I saw in the 3 previous paper is, compulsory we are getting one question on KYC, know your customer. Know your customer is related to entire financial markets and banking system. ఓకే. సో దాని మీద కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తున్నాయి. సిమిలర్ టు దట్ కొన్ని బ్రాండ్ అంబాసిడర్స్ ఆఫ్ సమ్ బ్యాంక్స్ అలా కూడా వస్తున్నాయి. న్యూ ప్రొడక్ట్స్ ఆఫ్ బ్యాంక్స్ ఆర్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్ లైక్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్ అవి కూడా వస్తున్నాయి. సో దాని మీద కూడా ఇప్పుడు 10 క్వశ్చన్స్ డెవలప్ చేశాను నేను. ఓకే. సో యూ కెన్ గో త్రూ. ఒక 5th క్వశ్చన్ చదువుతున్నా చూడండి. ద పర్పస్ ఆఫ్ కేవైసీ, నో యువర్ కస్టమర్ వెరిఫికేషన్ ఈస్ టు హెల్ప్ ప్రివెంట్ అన్నాడు. సో 4 ఆప్షన్స్ ఇచ్చాడు. ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అండ్ మనీ లాండరింగ్, technical errors during the online transaction, inaccurate credit card statement, delays in receiving account statement. So ఏమవుతుంది? ఐడెంటిటీ థెఫ్ట్ అండ్ మనీ లాండరింగ్ is a very very important point related to the KYC. Okay. Similar to this, you have other questions also which you can attempt. And finally, 10th category that I have taken is current affairs, recent 6 months happenings, maybe probably here and there covered even 1 year back question also. I have tried my level best to cover last 6 months. Okay. So whether it is international related or national level or Indian economy related, current business GK is covered in this last category, 10th category. Like I am reading 7th question. The metaverse is a developing concept that could potentially impact various industries including అన్నారు. ఓకే. డైరెక్ట్ నేను టైం లేదు కాబట్టి 4 రీడ్ చేయకుండా బి చెప్తున్నాను. ఆన్సర్ బి. ఏ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రీస్ ఫ్రమ్ గేమింగ్ టు రీటైల్. మీన్స్ మెటావర్స్ అనే ఒక కొత్త కాన్సెప్ట్ దేనికి సంబంధించింది, ఏ ఇండస్ట్రీస్కి సంబంధించింది అంటే చాలా ఇండస్ట్రీస్కి టచ్ అవుతుంది. ఎస్పెషల్లీ ఏరియాస్ రిలేటెడ్ టు గేమింగ్ టు రీటైలింగ్ ఆన్లైన్లో ఎక్కువ అవుతుంది, గేమింగ్ ఆన్లైన్లో ఎక్కువ అవుతుంది. గేమింగ్ అంటే ఇప్పుడు మనము ప్లే గ్రౌండ్ పోయి గేమ్ ఆడట్లేదు కదా. సో రీటైలింగ్ అంటే కూడా మనం షాప్ పోవడం తగ్గింది, రీటైల్ ఆన్లైన్లోనే చేస్తున్నాం. ఓకే. అన్ని పేజెస్లో కొంటున్నాం, ఆర్ వెబ్సైట్స్లో కొంటున్నాం, ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్స్లో కొంటున్నాం. ఈ అన్నిటికీ సంబంధించిన న్యూ కాన్సెప్ట్ ఏంటంటే మెటావర్స్. ఓకే. మెటావర్స్ ఆల్మోస్ట్ కొంతమందికి ఎక్స్పీరియన్స్ అయి ఉంటుంది. Google also using metaverse, Facebook also using metaverse, all online platforms also using metaverse to have the transactions related to all the businesses. Okay. So these are all the 100 questions that I have developed. ఇవి PPTs మీకు షేర్ చేయబడతాయి. దిస్ ఈస్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. నేను సెకండ్ టైం మళ్ళీ పెడితే స్టూడెంట్స్ వస్తారో రారో అనుకున్నాను. Very interestingly, again, about 10 student participants came back to this session also. Thank you very much for patient listening. Probably some of these discussions will be very much useful to your MCOM entrance examination.
Thank you from bottom of my heart to both coordinators or conveners of this PG MCOM entrance examination, Dr. Naresh and Dr. Ramesh, good friends of mine working in um, Korutla and Khammam degree colleges. And thanks to all the 10 to 15 students. Thank you all. Thank you very much, sir. You have thrown light on various current issues, and not only they are important, they are relevant for PG entrance, but also in their future endeavors related to any competitive examinations. In every examination, whether it is Group 1 or civils or any examination, about financial services, about the financial topics, they will be asking some questions. It may be KYC, it may be SEBI, it may be RBI. So you have touched upon various topics, which I feel we are fortunate to have you as a resource person. And I sincerely, honestly thank Dr. Naresh sir for choosing you. Your expertise will help the students. Not only that, please remember, మీరు జస్ట్ 10 పార్టిసిపెంట్స్ అంటున్నారు, కానీ మన డైలీ నేను అప్లోడ్ చేస్తున్నాను వీడియో, దాదాపుగా 100 to 150 మెంబర్స్ చూస్తున్నారు. మళ్ళా నాకు ఇంతకు ముందే ఒక స్టూడెంట్ కాల్ చేసి, సార్ నేను నిన్ననే జాయిన్ అయినాను సార్, నాకు ప్రీవియస్ లింక్స్ కూడా షేర్ చేయమంటే జస్ట్ నౌ ఐ షేర్. Okay. Very nice. It's a very good initiative, recording and sharing to students. Excellent. Thank you, sir. Thank you very much, sir. Time ఉంటే 2-3 minutes. ఎవరైనా స్టూడెంట్ మాట్లాడతారా? Any any opinion that you have related to PG entrance? ఎన్ని స్కోర్ వస్తే మీకు సీట్ వస్తుంది, అట్లా ఏమైనా? సార్ కట్ ఆఫ్ మార్క్స్ గురించి తెలుసుకోవాలని ఉంది సార్. ఓకే. నా ఎక్స్పీరియన్స్ లో నేను మా లాస్ట్ ఇయర్ లాస్ట్ బ్యాచ్ స్టూడెంట్స్ లో ఒక స్టూడెంట్ ఎంకామ్ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో చేస్తున్నాడు ఇప్పుడు, మీ జూనియర్. ఇంకొక స్టూడెంట్ కాకతీయ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్ లో చేస్తున్నాడు. వన్ ఈజ్ బోత్ ఆఫ్ దెమ్ హ్యావింగ్ దేర్ ఓన్ సోషల్ స్టేటస్ కాల్డ్, ఎక్కడ ఉస్మాన్ యూనివర్సిటీలో చేసే అబ్బాయి బీసీ కేటగిరీ, కాకతీయ యూనివర్సిటీలో చేసే అబ్బాయి ఎస్సీ కేటగిరీ. సర్ప్రైజింగ్ చెప్తాను మీకు ఇద్దరికి, వాళ్ళిద్దరి మార్క్స్. కాంపిటీషన్ చాలా తక్కువగా ఉంది. 51 మార్క్స్ వస్తే క్యాంపస్లో వస్తుంది, 25 మార్క్స్ వస్తే కాకతీయ యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లో వస్తుంది. అంటే స్టూడెంట్స్, మా స్టూడెంట్స్ కూడా ఇంక్లూడింగ్ మా ఎస్ఆర్ఆర్ స్టూడెంట్స్ కూడా ఎవరైనా పార్టిసిపేట్ అయితే వాళ్ళకు కూడా తెలిసి ఈ విషయం. నేను క్లాస్ రూమ్లో అడిగాను, ఎంకామ్కి వెళ్తారా ఎంబీఏకి వెళ్తారా అని. 80% ఆఫ్ ద స్టూడెంట్స్ ఎంబీఏకు అంటే ఐసెట్ రాశారు. నాకు తెలిసి వాళ్ళ రిజల్ట్స్ వస్తాయన్నారు, మరి వచ్చినాయో రాలేదో నేను కూడా చూడలేదు. ఎంకామ్కి వెళ్ళే వాళ్ళ సంఖ్య తక్కువగా ఉంది. సో మీరు ఇప్పుడు ఈ 10 స్టూడెంట్స్ తర్వాత ఆన్లైన్లో వినే 100 స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా వీడియోస్ చూస్తే ఆర్ ఈ నోట్స్ చదివే వాళ్ళు, సింపుల్గా రోజు వినండి, నోట్ చేసుకోండి, ప్రాక్టీస్ చేయండి. మీరు కంపల్సరీ ఏదో ఒక క్యాంపస్లో, అంటే మీ లొకేషన్, మీ రీజనల్ ఇంపార్టెన్స్ని బట్టి మీకు మీ సిటీలోనే, అంటే ఉస్మానియా టౌన్లోనే, హైదరాబాద్ టౌన్లోనే, లేకపోతే వరంగల్ టౌన్లోనే అక్కడే వచ్చే అవకాశం ఉంది. పెద్ద ఇన్స్టిట్యూషన్స్, యూనివర్సిటీ క్యాంపస్లు అని చెప్పుకునే ఇన్స్టిట్యూషన్లలో వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. మీ టార్గెట్ 60 పెట్టు. చెప్పండి. ర్యాంక్ ఇస్తే అంటే సీట్ టాప్ కాలేజ్ వస్తుంది. అంటే దానికి కూడా ఇప్పుడు నేను నరేష్ సార్ని అడుగుతా, నేను మీ గ్రూప్ లో కూడా నన్ను జాయిన్ చేయమని. మీకు కొంత డాటా పెడతా నేను, ఏ ర్యాంక్ ఇక్కడ వస్తుంది, ఎలాంటి ఇన్స్టిట్యూషన్స్ చూస్ చేసుకోవాలి అని. ఓకేనా? ఓకే సార్, డెఫినెట్లీ నేను జాయిన్ చేస్తాను. అయితే మీకు బాగా గ్రూప్స్ అవుతాయని మన ఫ్యాకల్టీకి సెపరేట్ పెట్టాను, ఎందుకంటే ఇందులో రోజు వేరే మెటీరియల్ షేర్ చేస్తున్నాము. అందుకే మన ఫ్యాకల్టీ టీమ్ కి ఒకటి, స్టూడెంట్స్ అందరికి ఒకటి చేశాను. సో యాడ్ అండ్ అడ్మిన్ రైట్స్ కూడా మీకు ఇస్తాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్ ఫర్ యాక్సెప్టింగ్ అవర్ invitation as a resource person for sounding success of this PG entrance coaching. Thank you once again for on behalf of JDC Korutla and SRBGNR Khammam for your contribution and support for this online examination, online PG coaching. అదేవిధంగా మీరు ఇంతకుముందు అన్నట్టు అదే ఈ మనం పీజీ ఎంట్రన్స్, ఎంకామ్ ఎంట్రన్స్ కోచింగ్ పెట్టడానికి కూడా మెయిన్ ఉద్దేశం అదే సార్.
చాలా మంది సార్ పిల్లలు ఏం చేస్తారంటే ఐసెట్ ఎక్కువ వచ్చినప్పటికి కూడా ఏదో ఒక కాలేజ్ చూస్ చేస్తారు, కానీ ఇక్కడ క్యాంపస్ అవకాశాలు మిస్ అవుతారు అనమాట చాలా రూరల్ ఏరియాలో. ఎందుకంటే క్యాంపస్ లైఫ్ కెన్ చేంజ్ యువర్ కెరీర్. కంపల్సరీగా యా క్యాంపస్ లో అవును అడుగు పెడితే మన కెరీర్ అనేది చేంజ్ అవుతుంది. చాలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి. అవును ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ మన మన ఓల్డ్ అలుమిని చూసుకున్నా కానీ అవును ఇప్పుడు అవును అవును అవినాష్ చాలా స్ట్రాంగ్ బ్రహ్మవరం అలుమిని ఉంటది. అన్నిటికంటే అదే ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే రిసోర్సెస్, హ్యూమన్ రిసోర్సెస్ అండ్ లైబ్రరీ రిసోర్సెస్. మీకు ఎస్ బెస్ట్ సార్, ఎస్ సార్. కాలేజీలో టాప్ 10 కాలేజీలు ఐదరు వరంగల్ ఆర్ హైదరాబాద్ కాలేజీలలో నిజాం కాలేజ్, ఉస్మానియా క్యాంపస్, ఇట్లా లేకపోతే కాకతీయ క్యాంపస్, ఇట్లాంటి కోటి దగ్గర ఉమెన్స్ కానీ కోటి ఉమెన్స్ కానీ నిజాం కానీ ఇట్లా చాలా ఉంటాయి. మీరు మంచిగా క్యాంపస్లో వస్తే 2 ఇయర్స్ మళ్ళీ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ ప్రిపేర్ కాకండి. గ్రూప్ 1 ఎస్ఐ అట్లాంటివి ప్రిపేర్ కాకుండా 100% ప్లేస్మెంట్ గ్యారంటీ ఉన్నది. మీరు ఏదైనా ఒక టెక్నాలజీ నేర్చుకోవాలి. ఓకే, ఒరాకిల్ కానీ ఎస్ఏపి కానీ లేకపోతే ఫిన్టెక్లో ఏదైనా 3 months కోర్స్ 6 months కోర్స్ నేర్చుకుంటే 100% మీరు మాకంటే ఎక్కువ శాలరీస్లో సెట్ అవుతారు. సో కాబట్టి ప్రొఫెషనల్ కోర్స్ కూడా ఉన్నాయి. మీరు క్యాంపస్ లో ఉండి కూడా హైదరాబాద్ లో కోచింగ్ అవైలబుల్ ఉంటాయి. కాబట్టి మీరు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే సిఐసిడబ్ల్యూ అటువైపు కూడా వెళ్ళొచ్చు, లేదంటే ఎంఎన్సి సార్ చెప్పినట్టు ఎంఎన్సి సెక్టర్, కార్పొరేట్ సెక్టర్ కూడా వెళ్ళొచ్చు అనమాట. సో అందుకే మనము హ్యూజ్ రెస్పాన్స్ ఉంటుంది అనుకున్నాం. ఏంటంటే పిల్లలందరూ కూడా ఐసెట్ క్రేజీ అనేది ఉంది. ఓకే, అవును ఐసెట్ మంచి అవును కాలేజ్ వెళ్ళండి, కనీసం అవును అప్లై కూడా చేస్తలేరు. ఇందులో ఆల్మోస్ట్ అవును మనకు 381 వరకు జాయిన్ అయ్యారు సార్ ఓకే ఓకే రిజిస్ట్రేషన్స్ టిల్ నౌ. బట్ రమేష్ సార్ అన్నట్టు 100 to 150 మెంబర్స్ మాత్రమే ఈ యూజ్ ఫాలో చేస్తారు. అవుతారు అనమాట. ఎందుకంటే ఇంపార్టెన్స్ అనేది అవును వాళ్ళకి ఐసెట్ తెలియదు. అదే ఓకే, ఐసెట్ స్టూడెంట్స్ బాగా అందరికి ఆల్రెడీ నరేష్ సార్ మీరే నన్ను అడిగి తీసుకున్నారు నిన్నను మొన్నను. అది అది యూనిట్ వైజ్ టాపిక్ వైజ్ మల్టిపుల్ చాయిస్ క్వశ్చన్ కూడా నేను తయారు చేశాను కదా. ఆల్ అవును సార్, మొత్తం అవును. అది కూడా షేర్ చేశారా స్టూడెంట్స్ కి? ఏ సార్, మీరు ఇంతకుముందు టీం తయారు చేశారు కదా, అదా ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ ఆ అంటున్నారా? ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్స్ కాకుండా నేను మొన్న ఒక పీడిఎఫ్ పెట్టాను చూడండి. మీరు మెటీరియల్ అడిగితే అన్ని లింక్స్ గూగుల్ లింక్స్ ఉన్నాయి. ఇప్పుడు మన ఎంటైర్ సిలబస్ కి యూనిట్ వైజ్ 25 క్వశ్చన్స్ అట్లా చేసి నేను ఆల్మోస్ట్ 50 లింక్స్ ఏమో ఇచ్చాను. ఒక పీడిఎఫ్ లో అవును పెట్టాను సార్, అలా చూడండి. కొన్ని వర్క్ చేస్తున్నాయి. ఇప్పుడు మనకు అవి మళ్ళీ వాళ్ళకి రిప్లై వస్తారు సార్, ఆన్సర్స్? వాళ్ళకు రిప్లై రాదు, ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడమే. వాళ్ళకి రిప్లై ప్రాక్టీస్ రాదు, చేసుకోవడం. ఓకే, ఓకే. ప్రాక్టీస్ ఓకే, చేసుకోవడం. ఆల్ ప్రాక్టీస్, అంతే, జస్ట్ ప్రాక్టీస్ ప్రాక్టీస్ చేసుకొని పర్పస్. స్కోర్ చెక్ అదే చేసుకోవచ్చు. స్కోర్ వస్తుందా సార్? అదే ఆన్సర్స్ స్కోర్ రాకుండా వస్తుంది, స్కోర్ మాత్రం వస్తుంది. స్కోర్ వస్తుంది, ఇమీడియట్ ఓకే, వస్తుంది. నేను ఫార్వర్డ్ చేస్తాను సార్ అది కూడా. కొంతమంది ప్రాక్టీస్ చేసుకోవడానికి ఉంటుంది, షేర్ చేయండి అది కూడా. అవునవును తర్వాత ఈ సార్. పీడిఎఫ్ కూడా షేర్ చేయండి. ఓకే సార్, ఓకే. ఓకే స్టూడెంట్స్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. థ్యాంక్ యూ రమేష్ సార్ అండ్ నరేష్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్.